Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratan Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram. Shalomul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبلغ المكتوب من أول معلم بن عباس بن جابر رضي الله عنه جمع عليهم رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا حاضر بالمؤمنين في الدين والعلماء العاملين الكرام فسدنا السادة السوفيات المحققين ولد المصلين درس المعلمين ولجميع المشايخنا المشايخ الجاوي ثم إلى حاضرين المسلمين حاضر ونبينا والآخرين ولا حاضر من فات هذه الدروع وعنهم من أقام مرة المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمانه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada makalah ini kita akan membahas satu makalah yang artinya maka janganlah kamu menjadi ragu dengan janji yang dengan apa-apa yang dijanjikan Allah kepadamu, maka dengan keraguanmu itu akan menjadikan kotornya mata hati kamu dan hilangnya keruhnya cahaya rahasiamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diperintahkan melaksanakan ibadah kepada Allah, maka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menjanjikan sesuatu kebaikan bagi kita semua. Sehingga dengan janji Allah tersebut, maka kita akan senantiasa melaksanakan ibadah. Akan tetapi suka menjadikan suatu keraguan apabila janji Allah Subhanahu wa taala tidak terlaksana menurut pandangan kita. Padahal semua apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti terlaksana. Karena Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi ketika Allah berjanji, maka pasti janji tersebut akan terjadi. Janji yang Allah berikan kepada kita banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar, maka orang yang bersabar itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pahala yang sangat besar. Dan tiada yang bisa menandinginya. Pahala sholat sudah Allah tentukan. Pahala puasa sudah ada batasannya. Pahala zakat, begitu juga pahala haji
sudah ada tercantum dalam Quran dan hadis pahala-pahala tersebut. Akan tetapi pahala tersebut itu akan menjadi lebih besar ketika kita mempunyai nilai kesabaran. Nilai kesabaran ini menjadikan kesempurnaan pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah yang akan menyempurnakan pahala kepadamu, pahala ibadahmu bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Jadi pahala sabar yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada batasannya. Bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasul tentang mengenai sabar, as-sabru ala salasati, as-sabru salasa, fasabru alal musibah, wasabru alal ta'ah, wasabru alal maksiyah. Kata baginda Nabi, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan sabar itu ketika kita diberi musibah. Tingkatan kedua, ketika kita melaksanakan ta'at. Dan tingkatan ketiga adalah ketika kita sabar kepada kemaksiatan. Pahala yang diberikan Allah kepada orang yang sabar kepada musibah, kepada taat dan kepada maksiat itu tidak sama. Allah memberikan pahala kepada orang yang terkena musibah dia terkena bencana, musibah terkena penyakit, musibah ditinggalkan orang keluarganya, musibah hartanya habis dan lain sebagainya. Maka pahala kepada orang yang terkena musibah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu salasami'ah darajah. Bagi orang yang terkena musibah, maka ketika dia sabar, Allah akan memberikan 300 derajat. Darajatun baina darajatin ila darajatin kama baina sama'i wal ard. Derajatnya orang yang bersabar kepada musibah itu 1 derajatnya antara langit dan bumi. Itu ketika kita sabar kepada musibah yang diberikan Allah kepada kita. Dengan artian ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengondisikan diri kita tidak keluh kesah. Tarkus syakwa min alamil balwa, meninggalkan keluh kesah dari sakitnya bala yang mengenai kita. Jadi seorang mukmin yang baik, dalam riwayat sebutkan, orang yang baik itu apabila seorang itu dalam setiap 40 hari ia akan terkena musibah, bala, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya selama 40 hari kita tidak pernah sama sekali merasakan ujian dari Allah, maka itu bukanlah tanda orang yang baik. Maka bahagialah ketika kita masih diberikan musibah, masih diberi penyakit, masih diberi kesusahan dalam ekonomi, masih diberi kegundahan. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah. Tapi kita tidak keluh kesah. Hati kita dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar dengan musibah, kata Rasul, ia akan diberi derajat, yaitu
300 derajat, dan 1 derajatnya sama dengan langit dan bumi. Ada juga sabar yang lebih tinggi pahalanya, yang melebihi sabar kepada musibah, yaitu sabar ketika kita melaksanakan taat. Kita melaksanakan ibadah dengan sabar, kita melaksanakan sholat dengan sabar, kita melaksanakan puasa dengan kesabaran, kita melaksanakan ibadah membaca dengan kesabaran, dalam arti melaksanakan ibadahnya dengan istiqomah. Karena kita dalam melaksanakan ibadah itu pasang surut. Kadang-kadang kita rajin beribadah, kadang-kadang kita malas beribadah. Tapi kita pertahankan ibadah kita, taat kita, supaya bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Mempertahankan ibadah dengan istiqomah itu adalah merupakan sabar. Dan sabar dalam melaksanakan taat itu adalah diberikan pahala oleh Allah melebihi pahala bagi orang yang terkena musibah. Kalau orang yang terkena musibah dikasih pahala 300 derajat, 1 derajatnya antara langit dan bumi, tapi orang yang sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, maka dia akan diberi pahala sabarnya 600 derajat, 1 derajatnya antara bumi dan arasy-Nya Allah. Saking besarnya kita bersabar dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menjalankan ibadah itu dengan cara kontinu atau istiqomah. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Jadi kehebatan seorang aulia Allah bukan kehebatan dari kanugarannya, kehebatan dalam karamahnya. Ternyata kehebatan para aulia Allah itu adalah dilihat dari istiqomah dalam melaksanakan amal ibadahnya. Orang yang sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, maka Allah berikan pahala 600 derajat. Dan ada juga yang melebihi. Kalau tadi sabar kepada musibah 300 derajat bumi dan langit, terus kepada taat kita akan diberikan pahala derajatnya 600 derajat, 1 derajatnya antara bumi dan arasy-Nya Allah. Tapi ada yang lebih. Apa? Yaitu sabar kepada kemaksiatan. Orang yang sabar terhadap kemaksiatan, maka Allah akan berikan pahala yang lebih dari sabar kepada taat dan sabar kepada musibah. Sabar atas maksiat itu Allah beri pahala kebaikan derajatnya 900 derajat, 1 derajatnya antar bumi dan arasy-Nya Allah. Saking besarnya kita sabar kepada maksiat kepada Allah. Kita jaga mata kita menjaga telinga kita jaga hati kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah, supaya tidak punya penyakit hati. Kita tidak jaga hati kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Orang yang sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah dipertahankan, maka itu 900 derajat. Apabila saudara kita yang tobat kepada Allah, dulu kita suka mabuk, lalu kita tobat, lalu dekat teman mengajak mabuk, itu mempertahankan keluar dari lingkaran setan itu sangat susah. Apalagi kita untuk meningkatkan nilai satu ibadah ke ibadah yang lebih itu susah. Orang yang suka duha lalu ingin sholat tahajud itu sangat susah. Orang yang tidak suka puasa sunat Senin Kemis untuk melaksanakan ibadah puasa Senin Kemis itu sangat susah. Apalagi
orang yang asalnya dari lingkaran setan, pemabuk, tukang zina, tukang judi, lalu dia keluar untuk hijrah, mempertahankan ibadahnya itu sangat sulit, sehingga kembali lagi kepada kejelekan, kembali lagi kepada lingkaran setan. Dan orang yang mempertahankan supaya tidak kembali ke lingkaran setan, kemaksiatan, maka pahala itu, derajat orang yang sabar kepada maksiat itu 900 derajat, melebihi pahala yang sabar kepada taat dan melebihi pahala sabar kepada musibah Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Janji yang pertama, Allah menjanjikan bagi orang yang bersabar. Dalam Quran, Allah akan diberikan pahala bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua, Allah menjanjikan kepada kita, yaitu tentang kepada orang yang bersyukur, Allah akan berikan tambahan nikmat. Di antaranya ada surah ayat Al-Quran, surat Al-Ibrahim ayat 70. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, la azidannakum. Itu kalimatnya menambahkan lam ibtidah dan nun taukid. Pasti Allah akan janjikan, akan tambah, pasti. Karena Allah menjanjikan dengan kalimat taukid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah janjikan akan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tapi tambahan nikmat itu ketika kita bersyukur. Tapi kadang-kadang kita lupa, karena kita suka salah dalam bersyukur. Karena kadang-kadang kebanyakan orang bersyukur itu cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Kadang-kadang orang bersyukur cukup mengundang tetangga, lalu makan-makan disebutnya syukuran. Padahal itu belum tentu syukuran. Orang yang bersyukur ada tata caranya. Cara yang pertama, orang bersyukur itu harus tafakkur. Tafakkaru ala ni'amillah. Bertafakkurlah kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan, Allah melahirkan kita, akhrajakum min butuni ummahatikum, dari perut ibu kita. Min butuni ummahatikum. Kita itu tidak tahu, la ta'lamuna syai'an. Kita tidak tahu dalam kandungan kita, dalam kandungan ibu kita, yang kita harapkan oleh jabang bayi itu berdoa kepada Allah. Kata jabang bayi, ya Allah, tolong kuatkan tali ari ibu saya. Kenapa? Supaya saya bisa makan apa yang dimakan oleh ibu. Kalau ibu saya makan, saya makan. Kalau ibu saya minum, saya juga minum. Itu yang diimpikan, itu yang diinginkan oleh jabang bayi, supaya tali ari ibu itu dikuatkan oleh Allah. Tapi ternyata ketika lahir bayi ke alam dunia ini, yang pertama dipotong itu adalah tali ari. Tali ari itu pertama dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga
kita di dunia ini. Di dunia ini kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki. Ya Allah, rizki. Ya Allah, banyakkan uang kita. Apa kita tidak boleh? Boleh. Cuma rizki itu sekedar modal kita untuk di alam dunia, untuk kebutuhan kita. Supaya kita dapat pahalanya di akhirat. Bukan tujuan rizki itu. Karena yang menjadikan rizki itu tujuan, harta itu tujuan, maka tidak akan menyelamatkan ternyata. Yang kita idam-idamkan, ya Allah berilah saya uang yang banyak. Ya Allah berilah saya jabatan yang tinggi. Ya Allah berilah saya tanah yang luas. Ternyata ketika kita meninggal, yang pertama dicabut oleh Allah apa? Rizki seperti itu. Harta kita tidak akan membawa kepada kebaikan. Karena kita menjadi bersandar kepada rizki tersebut, sehingga menjadikan bahwa rizki itu tujuan. Ternyata ketika kita merubah alamnya, dari alam dunia masuk ke alam kubur, yang Allah putuskan pertama kali adalah rizki tersebut. Itulah gambaran kita. Dalam alam rahim kita bercita-cita supaya tarik-tarik kuat. Di dunia juga kita bersandar kepada harta kita. Ternyata ketika alamnya robah, maka rizki juga akan robah. Itu menjadikan tafakur dari kita berpikir. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah melahirkanmu dari perut ibumu, dan kita tidak pernah meminta. Keluar dari perut mana kita lahir, kita tidak pernah minta. Kita menerima saja. Kalau mau pengen ke Allah, mau protes kepada Allah, ya Allah, saya lahirkan dari perut seorang ibu yang solihah. Bapak saya kiai, orang terpandang, turunan Nabi umpamanya gitu. Orang kaya, pengennya kan kita seperti itu. Tapi ternyata Allah lahirkan dengan berbeda-beda. Kita menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga kita harus berpikir, apa yang kita banggakan. Karena kita lahir sudah dikodokkan oleh Allah. Lahir di mana? Janganlah menjadikan kebanggaan turunan kita. Karena kita tidak pernah minta kepada Allah. Orang yang baik itu orang yang menerima. Janganlah jadikan kebanggaan. Sekarang lagi viral. Orang merasa bangga dengan turunannya, sehingga mencaci orang lain, orang yang lebih kastanya lebih jelek dari dia. Kita itu kalau diberi turunan itu bukan menjadi kebanggaan, justru malu. Kita punya turunan yang baik, maka syukur. Cara syukurnya kepada Allah itu bagaimana kita menjaga akhlak yang baik. Itu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi turunan orang yang baik-baik, maka kita harus menjaga kebaikan turunan kita. Jangan sok turunan kita orang baik, kita jelek, jangan. Kita memberikan ke turunan kita. Gitu. Kalau kita orang kaya, kita harus bersyukur. Karena kita diberi kekayaan, dan kekayaan itu dari Allah. Bersyukurnya orang kaya itu dengan berderma. Gitu. Kita dilahirkan oleh Allah menjadi orang yang pintar. Itu kepintaran itu sifat alimnya Allah. Orang yang pintar, yang bersyukur adalah orang yang memanfaatkan ilmunya di jalan Allah. Ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Semuanya ilmu itu dari Allah. Semua tergantung niatnya. Kadang kita itu dalam melihat ilmu itu dibagi-bagi. Ada ilmu dunia, ilmu akhirat, semua ilmu dari Allah. Kita belajar di sekolah, kita belajar di pesantren, itu semuanya
belajar itu dari ilmu Allah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai kandungan sampai nanti ke liang lahat. Bahkan menjadi kewajiban mencari thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi kita bersyukur itu kepada Allah dengan cara bertafakur. Tafakur diri kita pribadi. Kita itu akan menjalankan nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukuri. Apakah kita menjadi punya turunan yang baik? Turunan kiai, turunan habib, dijalankan dengan taat yang baik? Apakah kita dijadikan turunan orang kaya? Kita harus berderma karena kita dilahirkan oleh Allah ditakdir orang kaya. Apakah kita ditakdir oleh Allah orang pintar? Maka kita harus memanfaatkan ilmunya. Apakah kita ditakdirkan orang yang tidak mampu? Orang yang bodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bagaimana sifat kita bersyukur kepada Allah? Ya bersabar. Sabar itu adalah merupakan syukur. Sabar dengan bodohan, sabar dengan kefakiran. Itu tanda orang yang bersyukur kepada nikmat Allah, menerima qada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Bertafakur, berpikirlah untuk supaya kita bisa bersyukur. Sehingga orang yang berpikir akan melihat nikmat yang dari Allah, yang Allah berikan kepada kita, ternyata banyak nikmat yang melebihi kebutuhan kita kalau kita syukuri. Yang kedua, cara bersyukur itu adalah dengan cara qanaah. Orang yang qanaah itu akan senantiasa menjadi orang yang syukur. Bagaimana orang qanaah itu? Orang qanaah itu adalah orang yang merasa hidupnya cukup. Gitu. Orang yang merasa hidupnya cukup, maka dia akan qanaah. Tapi orang yang tidak merasa cukup, maka dia akan merasa fakir. Kata baginda Nabi, kun wara'an, takun a'badan nas, wa kun qani'an, takun ashkurun nas. Jadilah kamu orang yang waro, orang yang apik, maka kamu akan menjadi seorang hamba yang baik. Jadilah kamu yang merasa cukup, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Sesungguhnya, orang yang paling kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang kaya itu adalah orang yang merasa dirinya cukup. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan pasangan-pasangan. Allah memasangkan langit dan bumi. Allah memasangkan, menjodohkan laki dan perempuan. Allah menjadikan malam dan siang. Tapi Allah menciptakan pasangan kaya itu bukan dengan miskin. Tidak ada dalam Al-Quran pasangan kaya miskin. Huwa aghna wa aqna. Dia Allah yang memberi kecukupan. Gitu. Dia Allah yang memberi kekayaan dan kecukupan. Bukan Allah yang memberikan kekayaan dan kefakiran, tapi aqna, kecukupan. Karena walaupun kita kaya orang triliunan, tapi kalau tidak merasa cukup, maka dia merasa miskin. Apakah orang-orang korupsi itu orang miskin? Tidak. Ternyata orang yang korupsi itu orang yang sudah kaya, tapi yang merasa dirinya kurang. Orang yang kurang, merasa diri kurang, itu tidak akan bersyukur. Tapi kalau orang yang merasa diri cukup, dia akan senantiasa bersyukur. Itu apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus qanaah. Dalam arti merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan melihat kebaikan Allah kepada orang lain, tapi lihatlah kebaikan Allah
kepada kita itu dengan melihat siapa yang memberinya. Bukan melihat siapa bukan melihat nikmatnya, tapi dengan melihat siapa yang memberinya. Contoh konkret seperti suatu hari Al-Fakir diberi serban oleh almarhum paman ya Haji Ketua PCNU, beliau Haji Asep Jamaluddin. Beliau memberikan suatu amanat serban kepada saya ketika Al-Fakir ingin melaksanakan ibadah haji. Kata beliau, amanat ini serban dipakai supaya nanti Al-Fakir bisa lulus tes gitu. Kata beliau almarhum, tapi sorban itu janganlah dibawa. Ya, kata saya, kenapa? Ini sorban sudah jelek buat saya saja. Tapi tetap almarhum tidak mau memberikan sorban, padahal sorban itu murah. Sorban itu kalau saya beli di pasar baru atau di toko-toko itu harganya paling mahal 20.000, 30.000. Kita bisa beli sorban itu. Tapi almarhum Pengarsa Ajengan Asep Jamaluddin, Ketua PCNU almarhum, beliau tidak memberikan serban tersebut, harus dikembalikan kepada beliau. Lalu saya tanya kepada beliau, wahai paman, kenapa serban itu tidak diberikan saja kepada saya karena serban itu telah usang, telah jelek? Apa kata paman saya tersebut? Ini serban bukan sembarang serban. Serban itu adalah warisan dari Pengarsa Ajengan Ilyas Ruhyat. Gitu. Ketika beliau meninggal, Kiai Ilyas Ruhyat memberikan kenang-kenangan dari ahli warisnya. Di antaranya serban itu diberikan kepada almarhum Kiai Asep Jamaluddin sebagai kenang-kenangan dari Kiai besar. Jadi tidak dilihat dari nikmat itu, dilihat dari serbannya. Kalau serbannya itu murah, tapi siapa yang memberi serban itu? Seorang ulama yang besar, menjadi kebanggaan kita. Begitu juga dengan nikmat yang Allah berikan. Jangan dilihat dari nikmatnya, tapi siapa yang memberinya. Walaupun kalau lihat nikmatnya sedikit, kita bekerja cuma dapat uang 50.000, 100.000 paling besar sehari, tapi cukup untuk makan keluarga, untuk cukup makan, untuk berangkat, untuk membiayai anak sekolah, cukup untuk kehidupan kita. Tapi dari jerih payah keringat kita, dari harta yang halal, harus merasa bangga. Itulah rezeki yang diberikan Allah untuk keberkahan kita. Dilihatnya jangan rezekinya, dari Allahnya yang memberi rezekinya. Walaupun harta itu sehari ratusan juta nilai kita, ekonomi kita, tapi dari harta yang jelek, yang tidak halal, maka itu akan mengakibatkan kejelekan bagi kita. Jangan merasa bangga dengan banyaknya harta, tapi harta tersebut dari harta korupsi. Dia akan senantiasa menjadi kejelekan untuk diri pribadinya dan keluarganya. Kullu man nabat minal haram pannaru aula bi. Setiap sesuatu yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka bagiannya. Jadi sifat kita itu adalah qanaah. Orang yang merasa cukup, maka dia akan merasa dirinya kaya. Cara yang bersyukur kepada Allah, yaitu yang ketiga dengan cara sujud syukur kepada Allah. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, cepat ingat Allah. Makna sujud syukur itu ingat kepada Allah, sujud syukur itu. Dengan artinya nantian ketika dapat nikmat, kita pulang dulu, janganlah di tempat, karena sujud syukur itu ibadah. Yang sujud syukur itu sholat. Kan banyak kita kalau mendapat nikmat sujud syukur di lapang, dalam keadaan tidak punya wudhu. Kalau mau sujud syukur jangan seperti itu, karena sujud syukur itu ibadah.
kita pulang dulu ke rumah, tempatnya harus suci, diri kita harus suci, harus punya wudhu. Itu sujud syukur. Pulang ke rumah, kita sujud syukur, melaksanakan sholat dalam keadaan suci, menghadap kiblat. Itu sujud syukur. Kita sekarang sujud syukur di mana saja, tidak menghadap kiblat dalam keadaan kotor. Itu sujudnya kemana saja, di depan kita manusia. Bisa jadi kita sujudnya kepada manusia. Tidak ada adab-adab. Kita sujud syukur karena nikmat itu dari Allah. Ya. Orang yang sujud syukur kepada Allah akan senantiasa Allah ingat kepada orang yang diberi sujud dan diberi nikmat kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Yang keempat, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Memintalah kepada Allah dengan berdoa. Masyhur dalam surat An-Naml ayat 19 ada doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Jadi, Rabbi auzi'ni, ya Allah berilah saya supaya saya bisa bersyukur kepadamu. Nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang kau berikan nikmat kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku wa an a'mala salihan tardahu, supaya aku bisa beramal soleh kepada amal yang diridhai olehmu. Wa adkhilni fi ibadikas salihin, masukkanlah aku kepada menjadi hamba-hambamu yang soleh. Itulah syukur. Lalu ada juga doa yang sering dalam wudhu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, kita minta kepada Allah, inni ala dzikrika, supaya aku dikasih tolong, diberi pertolongan, ala dzikrika, supaya bisa berzikir kepada Allah, wa syukrika, supaya bisa bersyukur kepada Allah, wa husni ibadati, supaya bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Itu diantaranya cara kita bersyukur. Orang yang bersyukur, kata Allah, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur akan diberi tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah berjanji, orang yang berinfak di jalan Allah, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Orang yang berinfak di jalan Allah, Allah akan ganti. Setiap hari, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 malaikat yang berdoa kepada kita. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ajil limumfik malahu kholafa. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ajil limumsik malahu talafa. Allah yang berdoa malaikat itu kepada Allah, wahai Allah, percepat orang yang berinfakkan hartanya kepadamu di jalanmu, kembalikan ya Allah, ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Tapi yang malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, wa ajil limumsik malahu talafa. Orang yang yang enggan menginfakkan hartanya, ruksakan Allah, binasakan ya Allah, limumsik malahu talafa, hilangkan. Jadi janji Allah bagi orang yang berinfak dengan sedekah, dengan zakat, dengan hibah, dengan wakaf, berupa kan ada infak, sedekah, zakat, wakaf, hibah, dan lain sebagainya, dengan hadiah banget, menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah, Allah akan ganti. Namun pahalanya yang akan berbeda berdasarkan keilmuan kita, karena kita itu
Melaksanakan amal ibadah itu kadang-kadang pahalanya kurang karena tidak dapat ilmunya. Maka para alim ulama itu kalau beribadah itu dengan ilmu akhirnya. Sehingga ibadahnya kayaknya sama tapi pahalanya yang beda karena dengan ilmu. Begitu juga dalam masalah infak. Dalam masalah infak itu tidak semuanya pahalanya sama. Kalau dengan ilmu itu akan pahalanya lebih. Maka kata baginda dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, di sana disebutkan ada tingkatan pahala yang Allah berikan kepada orang yang menginfakkan, bersedekah di jalan Allah. Ada yang pahalanya 1 dibanding 10 katanya. Ada pahalanya 1 dibanding 90. Ada pahala 1 dibanding 900. Ada pahala banding 1 dibanding 100 ribu. Ada pahala bandingannya 1 sampai 900 ribu. Jadi pahala kalau kita pahala sedekah misalnya uang 10 ribu kali 10. Oh berarti 10 ribu kali 10 100 ribu nanti dikembalikan oleh Allah. Dunia dan akhirat. Ada bandingan 90 kalikan saja. Ada 900. Pahala itu berbeda-beda. 1 banding 10 itu pahalanya ketika kita menginfakkan bersedekah kepada siapa saja orang yang membutuhkan, fakir miskin. Misalnya ada yang membutuhkan, orang miskin yang meminta, yang tidak meminta, kita kasih orang tersebut, itu pahalanya 1 banding 10. Siapa saja kita kasih orang, pahalanya 1 banding 10. Asal fakir miskin itu bandingannya 1 dan 10. Yang kedua tingkatannya ada lebihnya. Pahala sedekah itu 1 banding 90 kepada orang yang tidak mampu berusaha. Seperti orang buta. Orang sudah tidak mampu berusaha. Orang yang tunanetra tidak mampu melaksanakan usaha. Orang yang janda-janda tua. Lalu kita menginfakkan hartanya di jalan Allah kepada mereka itu lebih 1 banding 90. Ada lagi tingkatannya 1 dibanding 900. Kepada siapa? Kepada dawil kurba. Dawil kurba itu orang yang dekat kita. Bisa jadi saudara kita yang tidak mampu, kakak kita yang tidak mampu, adik kita yang tidak mampu, teman kita yang tidak mampu. Itu orang dekat kita, dawil kurba. Kita perhatikan dia. Kita kasih modal untuk bisa usaha. Kita kasih sedekah. Kehidupan dari kita. Itu pahalanya orang yang berinfak bersedekah kepada orang dawil kurba. Orang yang dekat itu 1 banding 900. Kalau umpamanya keluarga kita sudah pada kaya, mampu semuanya, tetangga dekat. Jangan dulu orang yang jauh, yang dekat dulu. Kadang-kadang itu kita cuma memperhatikan tetangga yang jauh. Ternyata yang lebih baik itu bersedekah dengan tetangga yang dekat, dawil kurba. Kadang-kadang kita tidak melihat kepada saudara kita. Kita melihat kepada orang lain, ternyata pahala yang lebih besar itu pahala kepada dawil kurba, keluarga kita. Apa yang harus diperhatikan bukan orang lain. Gitu. Dawil kurba pahalanya lebih besar untuk bersedekah kepada dawil kurba 1 banding 900. Tapi ada juga yang melebihi 1 banding 900. Ada pahala sedekah yang bandingannya 1 banding 100 ribu. Kalau tadi kepada dawil kurba orang yang dekat itu 1.900, tapi ini 1 banding 100 ribu. Kepada siapa bersedekah? Kepada orang tua. Orang tua kita tidak pernah minta. Bahkan malu kalau minta kepada anaknya. Kita dengan senantiasa ingat kalau orang tua kita tidak mampu, kita mendermakan hartanya. Kalau disebut sedekah itu jelek, mendermakan hartanya kepada orang tua kita apabila kita mampu tanpa dipinta, dan tidak mungkin orang tua minta kepada anaknya karena malu. Kita dengan kesadaran sendiri
Menginfakkan hartanya, mendermakan kepada orang tua kita, itu pahalanya 1:100.000 kepada orang tua. Maka orang yang mendermakan orang tua, membahagiakan orang tua itu sangat besar pahalanya. 1:100.000 itu kepada orang tua. Ada lagi pahala yang lebih besar, 1:900.000, bukan 100 lagi, 900.000 pahala yang lebih besar. Kepada siapa? Kepada alim ulama. Nah, tapi di sini kita itu bersedekah pada alim ulama. Ulama yang mana? Kita suka salah. Kita suka berprasangka bahwa seorang ulama itu yang punya retorika dakwah. Tidak semua ulama itu yang punya retorika dakwah. Kadang-kadang orang yang bisa retorika dalam berdakwah itu bukan ulama. Kadang-kadang tukang lawak, kadang-kadang artis bisa jadi. Kadang-kadang siapa saja bisa untuk berbicara. Bukan kepada yang itu. Bukan yang bisa ulama bisa berdakwah, bisa berceramah, tapi yang tidak semua berceramah itu ulama. Siapa ulama itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jarang sekali orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Jangan berprasangka ulama itu orang-orang yang bisa retorika dakwah. Tidak semuanya. Jarang ulama itu. Siapa tuh? Lihat orang-orang di pesantren-pesantren, di gunung-gunung, mengurus santrinya, pesantren salafi, mengurus santri sehingga beliau itu ulama-ulama itu di pesantren-pesantren tidak memfokuskan dirinya untuk anak orang lain, membina santri-santri sehingga dia lupa untuk bekerja, fokus untuk mengajar. Ulama seperti itu yang harus diperhatikan. Bukan ulama yang punya retorika. Emang ada ulama juga yang bisa berdakwah, tapi tidak semuanya. Yang harus diperhatikan itu justru orang-orang yang fokus, yang takut kepada Allah, fokus menyiarkan Islam, menggembleng anak-anak santri yang menjadi nantinya pengemban agama-agama Allah. Itulah ulama. Adanya di kampung-kampung. Di gunung-gunung, kadang orangnya kelihatan bukan ulama, tampilannya biasa-biasa, tidak meyakinkan, tapi ilmunya tabahur sangat dunia. Tampilannya biasa-biasa saja, tapi ilmunya tinggi, kesolehannya tinggi. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ya ulama seperti itu. Ketika kita bersedekah kepada ulama seperti itu, 900.000 lipat yang Allah akan berikan. Itu kepada alim ulama. Harus cinta kepada ulama. Janganlah kita salah berderma. Karena ulama itu bukan untuk pribadi. Para ulama, para kiai kalau dikasih itu untuk santrinya, untuk pengembangan pesantrennya, untuk membangun masjidnya. Jadi untuk amal lagi kalau kiai itu. Nah, kita jangan sampai kita berderma salah. Kalau umpamanya pengen ilmu, pengen pahala yang lebih, itu ada tingkatan seperti tadi. 1:10, 1:90, 1:900, 1:100.000, dan 1:900.000. Jadi yang paling utama itu bersedekah itu adalah kepada para alim ulama. Alim ulama yang benar-benar ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Banyak sekali hadirin tata cara janji Allah yang diberikan kepada kita. Dan janji Allah itu pasti akan terwujud. Janganlah meragukan akan janji yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji itu
pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ragu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.